autonomous status. I am profusely overjoyed to take this opportunity to welcome our chief guest, Honorable Minister Dr. L. Muruganji and the Minister for Broadcasting and Information Technology. On behalf of our university. ஊக்கமும் ஆக்கமும் சரிவர நிறைந்த நமது சிறப்பு விருந்தினர் சிந்தனையில் விவேகமும் செயல்களில் வேகமும் கொண்டவர் நமது விழா நாயகரும் மாண்புமிகு மத்திய இணையமைச்சருமான உயர் திரு எல் முருகன் அவர்கள் நாராயணம் பல்கலைக்கழகத்தின் தலைவர் திரு என்ஜினியர் ஏசிஎஸ் அருண்குமார் சார் அவர்கள் கௌரவிக்கிறார். DRDL டைரக்டர் டாக்டர் ஜி.ஆர். ஸ்ரீனிவாசமூர்த்தி அவர்களுக்கு கௌரவ அறிவியல் முனைவர் பட்டத்தை வழங்குகிறார். இந்நாளுக்கு பல்கலையின் சார்பில் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். and other dignitaries and today's doctorates, Dr. P. Vasu, Dr. Arjun, and my dear students, parents, everybody, a very, very, very good morning to you all. MGR University, MGR, the name itself, to fill our heart with joy and energy and lot of patriotism, the film agent, and also the people's leader. And really this morning I am very, very proud to be honored with a doctorate degree from the prestigious institute of MGR University. Really I am not getting any words out of my mouth. Lot of emotion is there in my heart, it is flowing out. Here I don't want to take much time. I want to just mention three things. One is that in a corner, in a laboratory, I was doing some work, and the university noticed that, give me good recognition and introduced me to the rest of the world. Whatever the small work I am doing, it is being introduced to you all. That is first thing. Second thing, the university giving me lot of energy once again. You get a lot of recognition. That recognition gives me a renewed energy to rededicate myself to the nation. That is the second thing. And third and most important thing is that connectivity between the research organizations and the new engineers with young minds, young ignited minds, with a lot of good ideas to take the nation forward. That is very, very more important. I
I was mentioning to your Vice Chancellor and your Rector and all your top officials to connect me to your students, to share their ideas, to take their ideas forward, to make them and build the nation a strong nation. That is more important. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த பட்டம் இங்கே வாங்குவதை நினைக்கும் பொழுது எனக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. ஒரு பட்டத்தை, ஒரு அங்கீகாரத்தை எங்கு வாங்குகிறோம், யாரிடம் வாங்குகிறோம், யாருடன் வாங்குகிறோம், இது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம். வாழ்க்கையில் உழைத்து உயர்ந்து இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கும் நம்முடைய சேர்மன், என்னுடைய நண்பர் ஏசி சண்முகம் அவர்களை நினைக்கும் பொழுது மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. அவருடைய கல்லூரியில் இந்த பட்டத்தை நான் பெறுவதை மிகவும் கௌரவமாக நினைக்கிறேன். அதே போல அருமையான நண்பர், அருமையான நடிகர், நல்ல மனிதர் அர்ஜுனுடன் நான் இங்கு இந்த விருதை வாங்குகிறேன் என்று நினைக்கும் பொழுது எனக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. அதைவிட இன்று விஞ்ஞானி ஸ்ரீனிவாசமூர்த்தி அவர்கள் ஒரு சயின்டிஸ்ட், டிஃபென்ஸில் ரிசர்ச்சில் இஸ் டூயிங் வண்டர்ஸ். Esteemed faculty of Dr. MGR Educational and Research Institute, and our chief guest, Honorable Minister Dr. L. Murugan, and our Chancellor Dr. A.C. Shanmugam, and our President ACS Arun Kumar, and all the distinguished guests on the dais, Dr. P. Vasu sir and Dr. P. Srinivasan sir, and all the degree holders here, all the students, beloved students, fans, and my family, and all the graduates here, and the press. Good afternoon to you all. And I would like to remember on this wonderful day, I would like to remember my parents who were always watching me and blessing me. And on this day, I would like to remember a wonderful man who introduced me to this fantabulous Tamil film industry, Sri Ramanarayanan sir. And today I am deeply honored and humbled to receive this recognition from such a prestigious institution. Thank you, sir. Thank you for this incredible recognition award. And this is my, I think, 45th year being in the film industry, almost 45th year. This industry has taught me so many things in life. And most of the meaningful roles we play are not just on screen or on stage, but in real life. To be understood, it was called Sevakan. And why I'm telling you this today is, as I told you, this film industry taught me so many things. This movie taught me the confidence. Confidence is everything in life. So it gave me confidence. And the value of money, value of time, value of judgment, like whom to believe and whom not to believe. So much it gave me in my life.
And this is not a story, this has really happened. I really wanted to tell the students today. இன்ஸ்டிடியூட் யூனிவர்சிட்டியினுடைய 33வது பட்டமளிப்பு விழாவை சிறப்பாக தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற டாக்டர் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டியினுடைய சான்சலர் டாக்டர் ஏசி சண்முகம் அவர்களை இன்றைக்கு தங்களுடைய துறையில் தங்களுடைய வாழ்நாள் சாதனைகளுக்காக அவர்கள் செய்த சாதனையை பாராட்டி அவர்களுக்கான டாக்டர் பட்டத்தை பெற்றிருக்கின்ற டாக்டர் சீனிவாச மூர்த்தி அவர்களை, டாக்டர் வாசு அவர்களை, டாக்டர் திரு அர்ஜுன் அவர்களை, டாக்டர் எம்ஜிஆர் எஜுகேஷனல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் ட்ரஸ்டி திருமதி லலிதா லட்சுமி அவர்களை, செக்ரட்டரி ஏசிஎஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் டாக்டர் ஏ ரவிக்குமார் அவர்களை, ப்ரோ சான்சலர் டாக்டர் வாசகம் அவர்களை, வைஸ் சான்சலர் ப்ரொஃபஸர் கீதா லட்சுமி அவர்களை, ரிஜிஸ்ட்ரார் ப்ரொஃபஸர் பழனிவேல் அவர்களை மற்றும் மேடையில் இருக்கின்ற சான்றோர்களே, பெரியோர்களே, மாணவர்களே, பெற்றோர்களே, மீடியா சகோதரர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, டாக்டர் அம்பேத்கர், டாக்டர் எம்ஜிஆர், ஏன்னா நான் அம்பேத்கர் யூனிவர்சிட்டியில் படித்தேன், அதனால் அம்பேத்கர் வந்து டாக்டர் எம்ஜிஆர் எஜுகேஷனல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் இந்த யூனிவர்சிட்டியில் இன்றைக்கு 3 பேர் ஹானரரி டாக்டரேட் வாங்கியிருக்கிறார். டாக்டர் சீனிவாசமூர்த்தி அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா அவர் இந்தியாவினுடைய DRDO என்று சொல்லக்கூடிய இராணுவ ஆராய்ச்சியில் ஒரு தலை சிறந்த ஆராய்ச்சியாளராக தன்னுடைய பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய துறையில் தன்னுடைய ஒரு தலை சிறந்த மகனாக இருக்கிறார். அவரை பாராட்டி இன்றைக்கு டாக்டர் பட்டம் வழங்கியிருக்கிறார்கள். அதே போல சினிமா டைரக்டர் திரு வாசு அவர்கள், டாக்டர் வாசு அவர்கள் இன்றைக்கு டாக்டர் பட்டம் பெற்றிருக்கிறார்கள். அவருடைய ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிமை பார்த்தோம். சினிமா துறையில் அவருடைய படங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அவருடைய அவர் சினிமாவுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அப்படிப்பட்டவருக்கு இன்றைக்கு டாக்டர் பட்டம் நம்முடைய டாக்டர் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதே போல திரு அர்ஜுன் அவர்கள், ஏன்னா இந்த இடத்துல சரியான நேரத்தில் தான் அவர் இன்னைக்கு டாக்டர் பட்டம் வாங்கியிருக்கிறார். அவருடைய ஜென்டில்மேன் படத்தில் மெடிக்கல் காலேஜில் அவருக்கு சீட்டு கிடைக்காது. அப்போது அவர் சீட்டு நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்ட்டு பல ஆயிரம் பேர் படிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஆரம்பித்து அதில் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜை நிர்வகித்து அவர் டாக்டர்ஸை உருவாக்குவார். அப்படிப்பட்டவருக்கு இன்றைக்கு டாக்டர் எம்ஜிஆர் எஜுகேஷனல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்டில் அவருடைய கலைத்துறையில் அவர் ஆற்றிய சாதனைகளுக்கு அவரை பாராட்டி இன்றைக்கு டாக்டர் பட்டம் வழங்கியிருக்கிறார்கள். இந்த டாக்டர் பட்டம் வழங்கியிருக்கிறது யார்? டாக்டர் ஏசி சண்முகம். டாக்டர் ஏசி சண்முகம் அவருக்கு யார் டாக்டர் பட்டம் கொடுத்தாங்க? அவருக்கு கிட்டத்தட்ட 1,00,000க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு இந்த மருத்துவமனையில் இலவசமாக அறுவை சிகிச்சைகள் செய்து அமெரிக்காவில் இருக்கின்ற ஒரு பல்கலைக்கழகம் அவரை கௌரவித்து சிறப்பு டாக்டர் பட்டம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இப்படி இந்த அனைத்து சான்றோர்கள் இருக்கின்ற இந்த விழாவில் இன்றைக்கு டாக்டர் பட்டம் பெறுகின்ற அல்லது இன்றைக்கு பட்டத்தை பெறுகின்ற சகோதர சகோதரிகள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கொண்டு, இந்த தேசத்தினுடைய வளர்ச்சி
இந்த தேசத்தினுடைய முன்னேற்றம், இந்த தேசம் நாம் 2047 வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக ஆக வேண்டும் என்ற அந்த கனவோடு நம்முடைய டாக்டர் அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களுடைய கனவு இந்தியா நாடு வல்லரசு நாடாக வேண்டும் என்று, அந்த வல்லரசு நாடை நோக்கி நாம் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம்.